लेकिन हमारा काम भी तो होना चाहिए। तो जो भी यहाँ से खड़ा है वो हमारा काम करवाए, हमारे से वोट ले। 2011 से हमारा इस रविंद्रा इनक्लेव में सबसे बड़ी कॉलोनी है पूरे बल्टाना की, और सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ पे, फिर भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। अपना मसला हल करके निकल जाते हैं, कोई समस्या का ध्यान नहीं देते। उन्होंने वोट लेने उस वेले तो पूरे वादे करते, बाद च कोई नहीं आता। जो काम करवाएगा हमारा कॉलोनी का, हम उसको वोट देंगे, हम चेहरे को वोट नहीं देते। इस वक्त ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਬਲਟਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੇ? देखो जी, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी कॉलोनी है रविंद्रा इनक्लेव। यहाँ ना तो नक्शा पास हो रहा है अब तक। हमने परनीत कौर को भी इलेक्शन में जिताया, रंधावा साहब को भी इलेक्शन में जिताया। आज तक हमारी कॉलोनी का कोई भी हल नहीं हुआ। ना यहाँ पे कोई आया, ना हमारी समस्या को देखा। हम लोग परेशान रहे। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਲਟਾਣੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਬਲਟਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ? इनक्लेव का ही ये दिक्कत है। यहाँ ना तो नक्शा पास हो रहा है, ना यहाँ पे कोई काम हो रहा है, ना कोई यहाँ देखने आता है। हमने सब कोड दिया, अब भी आम आदमी को देंगे, लेकिन हमारा काम भी तो होना चाहिए। तो जो भी यहाँ से खड़ा है वो हमारा काम करवाए, हमारे से वोट ले। ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਵੋਟ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? मैं ये कह रहा था जी, पहले हमने रानी परनीत कौर को बनाया यहाँ से, मैं उनके साथ ही था कांग्रेस में, और हमने दिल से वोट भी दी, सपोर्ट भी की। आज तक दोबारा मुड़ के वो आए नहीं यहाँ पे बनने के बाद। उससे पहले एक दो बार ही आते हैं बस, उसके बाद कोई नहीं आता यहाँ। और 2011 से हमारा इस रविंद्रा इनक्लेव में सबसे बड़ी कॉलोनी है पूरे बल्टाना की, और सबसे ज़्यादा वोट है यहाँ पे, फिर भी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। हम कह के थक जाते हैं, कौंसलर हो कोई भी हो, एक बार यहाँ करके चले जाते हैं, कोई भी यहाँ वो नहीं है सुविधा। हमारा एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता हमारा पास हुआ था वो बन नहीं पाया। और तो हमें इतनी बड़ी कॉलोनी है, पानी की भी समस्या रहती है, हमारे पास एक ही ट्यूबवेल है, और वो एक ही ट्यूबवेल से हम काम चलाते हैं, कभी आ जाता है पानी, कभी नहीं आता। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬਲਟਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? मेन हमारा ये है रविंद्रा इनक्लेव में ना तो यहाँ कोई वो है पार्किंग है हैं, और ना ही जल सुविधा, ना कोई ना वो है, ना कोई लेटरिन बाथरूम। यहाँ पर देखो छोटा सा बाजार है, कोई साफ सुविधा कोई है नहीं। तो मेन प्रॉब्लम हमें तो ना ये है कि कम से कम यहाँ पर बाथरूम हो जाए, सहन सफाई भी हो जाए। तो कोई सुनता नहीं, कोई लीडर सुनता ही नहीं। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ। ਫਾਟਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਾਟਕ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ
ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਵੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ 10 ਸਾਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮਸਲਾ। ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਰਾਣਾ ਅਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ 2-3 ਬਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਐਤਕੀ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੋਗੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੋਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਵੋਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। हम काम जो काम करवाएगा हमारा कॉलोनी का हम उसको वोट देंगे, हम चेहरे को वोट नहीं देते। हम चेहरे को वोट एक जो रास्ता है ये बिल्कुल खराब है, आप भी आए हो, बल्टाना का कोई रास्ता नहीं है जिसमें हम साफ सुथरा रास्ता हो। सारे खड्डे खड्डे हैं, बारिश हो जाती है तो आदमी वहाँ गिरते हैं। कहीं भी ऐसा रास्ता नहीं है रविंद्रा के अंदर एंट्री के, कोई भी आदमी सीधा आ सकता है बगैर गिरे बारिश के अंदर। ठीक है जी। कोई भी रास्ता नहीं है, दो रास्ते हमारे। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ दोनों ਸਮੱਸਿਆ खराब ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਰੀ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਸਾਤਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਠੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ हल नहीं करती। केरिया की लाइट से आते हम, आपने रास्ता देखा कि केरिया की लाइट से बल्टाने की एंट्री है, वहाँ से कोई भी ऐसा नहीं है कि बगैर गिरे बारिश के अंदर आ निकल जाए।